कि जो भी पंथ की आवाज़ कौम की आवाज़ उठाउंदा ਉਹਨੂੰ इस तरीके नाल शहीद कर दिता जाता सी जिवें जथेदार कौंके साहब नूं कीता गया। पर जथेदार कौंके साहब नूं जिस तरीके दे नाल समय दी जालम सरकार जालम अफसरां ने को के शहीद कीता ते उन्हां दे शरीर दे टुकड़े करके दरिया दे विच रोड़ दिते कि सानू गैरां नालों अपणिआं ते वध गिला कि जिन्हां ने इन्हां रिपोर्टां नूं दबा के रखिया इंसाफ नहीं दे सके। पिछले दिन ही एक टीवी डिबेट ते श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे उत्थे वो रिपोर्ट नूं ही बदलण ते लगे हुए सन। 31 साल रिपोर्टां दब के रखियां ते अज जे जनतक होईयां ते अज उन्हां नूं बदलण दीयां गल्लां। 3 वार चीफ मिनिस्टर बनिया होवे ते इंसाफ अपनी कौम दे शहीदां दा ना करे। जो अकाल तखत साहब तो पंथ रत्न ते फखरे कौम दिता गया वो वापस लिया जाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मोहरी रोल अदा करे, सारियां जथेबंदियां साथ देणगियां कि जिहड़ा 8 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा उहदा भी लेखा जोखा रामूवालिया साहब होना चाहिए। 8 साल लगातार जिसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुंदियां पंजाब दी वागडोर संभाली ਉਹਨੂੰ किस तरह कटहरे च खड़ा करना है। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जिथे गुरु साहब जी के महान सिख भाई लखी साहब वंजारा ने सतगुरां दे धड़ दा अंतिम संस्कार किया। अज इस पावन स्थान के उत्ते आपां सारे ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों अज जो महान शहीदी समागम सरबत खालसा 1986 वालों श्री अकाल तखत साहब दे छापे हुए कार्यकारी जथेदार सिंह साहब भाई गुरदेव सिंह कौंके जी का ये शहीदी दिहाड़ा मना रहे, उन्हां दी याद मना रहे। अज जथेदार भाई गुरदेव सिंह जी कौंके नौ 31 साल बाद उस रूप में याद कर रहा है जिस रूप में मैं समझदा अज तो 31 साल पहला याद किया जाना चाहिए सी। पर उस वेले दिल्ली की जालम सरकार और दिल्ली की जालम सरकार वालों पंजाब की बनाई हुई जालम सरकार जिहड़ी केवल 2-4% वोटां लैके पंजाब च बनी सी, उसका तशद्दद का दौर इन्ना सी कि जो भी पंथ की आवाज़ कौम की आवाज़ उठाउंदा ਉਹਨੂੰ इस तरीके नाल शहीद कर दिता जाता सी जिवें जथेदार कौंके साहब नूं कीता गया। सिख धर्म दे अंदर सिख प्रभु सत्ता दा केंद्र श्री अकाल तखत साहब और अकाल तखत साहब ते समूची कौम दे सरबत खालसा वालों श्री अकाल तखत साहब दा कार्यकारी जथेदार थापिया होवे ते जे उस नूं इस तरीके नाल शहीद कर दिता जावे तो मैं समझदा उस वेले आम सिख जिहड़ा कोई आम सिख सी उसकी की हस्ती हो सकती है। जथेदार गुरदेव सिंह जी कौंके बाबताब जी ने सुनिया कि वह किन्ने नाम बाणी दे रसीए सन, बाणी बाणे दे धारनी, चढ़दी कला वाले, हमेशा गुरु की भै भावनी च रहन वाले, धर्म प्रचार प्रसार अमृत संचार की लहर पूरी चढ़दी कला दे नाल चला रहे सन। कसूर की सी उन्हां दा? किसी का कतल कीता सी, किसी दे कतल लई किसी नूं भेजिया सी? नहीं, सिर्फ इन्ना कि जिहड़े कौम दे जुझारू सन, जिहड़े कौम की आन शान की लड़ाई लड़ रहे सन, उस वेले उन्हां लोगां नूं सजावां दे रहे सन
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਬੂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੂ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के इस तन को खुशी से फोड़ देते हैं, न तख्तों न ताजों न हूरों की हसरत, अगर खुदा भी खुदाई दे तो उसे वापस मोड़ देते हैं। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ। ਸਰਮੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, 4 ਸਫੇਰੇ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੈਠੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ
ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 31 ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਕ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ 1993 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 'ਚ ਸਰਕਾਰ, 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, 3 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਖਰੀਂਡ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਅਖਾੜਦੇ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਚਨ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪ ਹੀ ਮਾਲਣ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸੂਈ, ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ 99-90 ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1978 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਰਨਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਐ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯੈਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।